So the topic first is anthropometric measurements and growth chart plotting. That is the most important part in assessment of short stature. So measurement of height, the correct measurement of height is the most important step in the evaluation and management of short stature. As pediatrician or any faculty, that is our responsibility to monitor the growth and development of all children. Unfortunately, height measurement is the most neglected anthropometric measurements. നമ്മൾ സാധാരണ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ അത്ര ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ബർത്ത് വെയിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ പേഷ്യൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ബർത്ത് ലെങ്ത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ പ്രശ്നം. അതുപോലെ ഫോളോ അപ്പിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യും. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പീഡിയാട്രിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒ പിയിൽ ഒരു പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യും. മെയിൻലി നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഡോസേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ. പക്ഷേ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ അത്ര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കാറില്ല. സോ ഹൈറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് compared to weight measurements, and that should be correct measurement also. So what are the instruments for measuring height? അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ suppose a patient is lying down, so we have to measure length. Up to 2 years we can better to measure length. If the child is above 2 years and he is able to stand erect, then you can measure height. So length measurement infantometer എന്നൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ്, ദാറ്റ് infantometer is placed on a flat stable surface such as table. Height measure ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഡിയോമീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ലെവൽ ഫ്ലോർ ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. I think this is an infantometer. ഇതാണ് ഇൻഫൻറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഇതിലൊരു there is a fixed board here. That head should be at this side, head end. So this is a mobile board. So we can just move it to and fro. So here the patient will keep his limb. So ഇതാണ് അതിൻ്റെ foot board. And the measurement is here. You can see the measurement. So how to measure length of the child? First of all, keep the baby on his back with head against the fixed headboard, compressing the hair. ഇതാണ് headboard. So his head is fixed against the fixed board. Then next thing is, child should be looking straight up. നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ശരിക്കും മലത്തി കിടത്തണം. And the Frankfurt line is perpendicular to the board. This is the Frankfurt line, the line joining the ear canal and the lower part of the orbit, eye socket in the lower part. So this vertical line and perpendicular to the board. അതിൻ്റെ മെയിൻ പറയച്ചാൽ കുട്ടി നേരെ വളരെ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കണം എന്നർത്ഥം. So child should be looking straight up. Third is, ask the mother or any helper to hold the head in his position. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പറെയോ ആ തല കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നെ അനക്കാതെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കണം. So ask the mother to hold the head in this position. That is the third important point. Fourth is, see that shoulders are touching the board and the spine is not arched. ഷോൾഡറും സ്പൈനും ഒക്കെ വളഞ്ഞു നിൽക്കരുത്. That should touch the board correctly. Then only we can start measuring. Another thing is, hold the knee with one hand by applying gentle pressure to the knees. Hold the legs in one hand. So മെയിൻ പ്രശ്നം കാലിൻ്റെ മുട്ട് അങ്ങ് കുറച്ച് പൊന്തി പോകും. സോ ഹോൾഡ് ദ ലെഗ് വിത്ത് വൺ ഹാൻഡ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ജെൻറ്റിൽ പ്രഷർ ഓൺ ദ നീസ്. സോ ദ നീസ് ആർ സ്ട്രേറ്റ്. ദെൻ മൂവ് ദ ഫുട് ബോർഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫീറ്റ്. ആ ഫുട് ബോർഡ് മെല്ലെ ഗ്രാജുവലി അത് നീക്കിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ കാലിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം. Then soles of the feet should be touching flat against the board, toes pointing upwards. കാലിൻ്റെ ടോസ് സോൾസ് ഇതിൻ്റെ ഫീറ്റുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുക ആ ബോർഡുമായിട്ട്. അതിൻ്റെ ടോസ് ഷുഡ് ബി പോയിൻറ്റിങ് അപ്വേർഡ്സ്. അത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ മെഷർമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് 0.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഉദാഹരണത്തിന് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 60 61 അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, 60.1
61, 62, 63, 0.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. ഹൈറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്, ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റേഡിയോമീറ്റർ. റിമൂവ് ദ ചൈൽഡ് ഷൂസ്, ബൾക്കി ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഹെയർ ഓർണമെൻറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ചെരുപ്പും ഷൂസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക. അത് ആദ്യം അഴിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ തലയിൽ ചില ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടിയൊക്കെ തലയിൽ മുടിയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലിലൊക്കെ വെച്ച് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് മറന്നു പോകരുത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചൈൽഡ് ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഫീറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് കെപ്റ്റ് ടുഗദർ. അത് സ്റ്റേഡിയോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ കുട്ടി കയറി നിന്നാൽ 2 കാലും അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലാറ്റായി വെക്കണം. മുട്ടിൽ നിൽക്കാനൊന്നും ഉപ്പൂറ്റി പൊന്തിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ചൈൽഡ് ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഫീറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് കെപ്റ്റ് ടുഗദർ. Third is make sure that he is standing erect, legs are straight, arms are at his sides and shoulders are level. He should stand erect. വളരെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറയണം. ലെഗ്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം, മുട്ട് മടക്കരുത്. ആംസ് ആർ അറ്റ് ഹിസ് സൈഡ്സ്, കണ്ടില്ല, 2 കൈയും സൈഡിലേക്ക് വെക്കണം. കൈ കെട്ടി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ. ദെൻ ഹെഡ്, ഷോൾഡേഴ്സ്, ബട്ടക് ആൻഡ് ഹീൽ ഷുഡ് ടച്ച് ദ വെർട്ടിക്കൽ ബോർഡ്. Head should touch the board and the shoulder should touch the board. Buttock should touch the board and heel should touch the board. Then lower the flat headboard until it touches the crown of the head. മുകളിലുള്ള ഹെഡ് ബോർഡ് വളരെ മെല്ലെ താഴ്ത്തി ആ തലയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത്, ക്രൗൺ ഓഫ് ദ ഹെഡ്, അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പക്ഷേ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. Make sure that the child is looking straight, keeping the Frankfurt plane parallel to the floor. Then again, the child should look very straight so that the line joining the ear canal and the lower part of the orbit, that should be parallel to the floor. And the 2 Frankfurt plane on both sides should be in the straight line. To keep the head in position, ഹോൾഡ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ തമ്പ് ആൻഡ് ഫോർഫിംഗർ ഓവർ ദ ചൈൽഡ് ചിൻ. ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയെ അനക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തമ്പ് ഒരു സൈഡിൽ, ബാക്കി ഹാൻഡ്സ് വേറെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നന്നായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക്. റെക്കോർഡ് ദ ഹൈറ്റ് ആക്യുറേറ്റ്ലി ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 0.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതേപോലെ തന്നെ 60, 61, 121, 122, 123 അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യണം. 0.1 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് പ്ലോട്ട് ദ ഹൈറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് ആൻഡ് റീചെക്ക് ദ ഏജ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ്. ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയർ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം. അതിന് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര പറഞ്ഞാൽ 7 എന്ന് പറയും, 7.5 എന്ന് പറയും, 7 കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് 8 എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഭയങ്കര റോങ് ആവും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഏജ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. 8 years 3 months അതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു വെക്കലായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഹൗ ടു മെഷർ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗ ടു കീപ് ദ നെക്ക് ഇൻ ദ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ. നമ്മൾ ഒരു തമ്പ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണ്. അതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് മെഷർ, അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെൻ ടു ഡയഗ്നോസ് വെദർ ദി ചൈൽഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ഓർ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ. അതിലൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ്, ആദ്യം ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക. ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ്, സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സിംഫൈസിസ് പ്യൂബിസ് ടു ദ ഫ്ലോർ. ഇതാണ് ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഈ സിംഫൈസിസ് പ്യൂബിസിന് ഫ്ലോർ വരെയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹൈറ്റ് മൈനസ് ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ്. So first of all, height is measured with a stadiometer. Lower segment is measured by taking the length from the pubic symphysis to the ground while the child is standing erect. This is the upper segment, lower. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണോ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആണോ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ അറിയണം. ഉദാഹരണത്തിന് ബർത്തിൽ അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് 1.7:1. നമ്മുടെ ന്യൂ ബോൺസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? നമ്മുടെ ന്യൂ ബോൺസിന് അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വലുത്, ലെഗ്സ് ചെറുതായിരിക്കും. ഗ്രാജുവലി ആസ് ദ ഇയേഴ്സ് പാസസ് ദ അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഗ്രാജുവലി കംസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ദ ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഗോസ് അപ്പ്. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത്. ഒരു ന്യൂ ബോണിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംബലിക്കസ് ആയിരിക്കും. ഒരു അഡൾട്ടിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഫിസിസ് പ്യൂബിസ് ആയിരിക്കും. സോ അറ്റ് ബർത്ത് the upper segment lower segment ratio is 1.7:1. At 6 months that is 1.6:1. 1 year it is 1.5:1. Gradually the upper segment will come down and by around 6 years upper segment and lower segment will be equal to 1:1. This is the normal linear growth rates in children. Growth rate, at birth usually the length will be 50 centimeter. 1 year ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 25 centimeter increment will be there. So at 1 year that is 75 centimeter will be the length at 1 year. Second year 12 centimeter increment will be there. So by the end of second year the length will be 87 to 90 centimeter. Third and fourth year 6 to 7 centimeter increment will be there. After 4 years till puberty 4 to 6 or 5 to 6 centimeter per year increment will be there. So this you can see this growth, this is called as growth velocity chart. By 1 year, by 2 year, 1 year the length is 50 centimeter increment gradually comes down. So you can see by 4 year it is 4 to 6 centimeter till puberty 4 to 6 centimeter per year. So you can see that just before puberty there is a pre-pubertal dip, that is the growth velocity is lowest just before puberty. Then at puberty the growth velocity increases again. So in boys it is 9 to 11 centimeter per year. In girls the height is 7 to 9 centimeter per year. Pubertal growth spurt പെട്ടെന്ന് ഹൈറ്റ് കൂടും. ബോയ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും, 9 to 11 centimeter. Girls that is 7 to 9 centimeter per year. Next important things, after assessing the height correctly, then we have to plot it in the growth chart. Which growth chart to use? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് WHO ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് ആൻഡ് IAP ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്. WHO ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് നമ്മൾ 5 years വരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഹാസ് ഡൺ in all over the world. A final conclusion is that if you give good antenatal care and good care including good breast milk and good weaning food and all these are taken care of, the height increment of a child is normal, whether the child is from USA or whether the child is from India or whether the child is from Africa, up to 5 years. So up to 5 years you can use the WHO growth chart everywhere in the world. But after 5 years the growth velocity changes, depends upon the race, depends upon the geographic location. നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിളിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ ചൈൽഡ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ മെക്കാനിസംസ് ആർ ദർ, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ, ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് അതർ മെക്കാനിസംസ് ആർ ദർ. സോ ആഫ്റ്റർ 5 years വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അവർ കൺട്രീസ് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ. So up to 5 years you can use WHO growth chart, and after 5 years you can use Indian growth chart. So in India we have Indian Academy of Pediatrics has provided us with growth chart. ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് കമ്പൈൻഡ് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടാണ്. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 0 to 18 years boys. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കണ്ടാൽ കാണാം 0 to 18 years boys, WHO and IAP combined height and weight chart. So up to 5 years they are also using the WHO growth chart, and gradually that will be merged with the Indian growth chart. അതാണ്. So we can use the same growth chart. അത് combined WHO and IAP growth chart ആയിരിക്കും. And there are 2 growth charts. One growth chart for boys and other growth chart for girls. Blue growth chart is for boys and pink growth chart is for girls. നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ 2 sets of lines are there. You can see here the lower part, this is for measuring or plotting weight of the child, and the one in the upper part, that is for measuring length or height of the child.
Again, these charts are divided into several lines. The lowest line is 3%, third percentile, and the middle line is 50th centile, and the uppermost line is 97th centile. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ if the child is തേർഡ് സെൻറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50th സെൻറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ 50% ആ ലെവലിൽ നിൽക്കും. സോ ഇഫ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് അറ്റ് 50th centile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് 50% ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ എബോവ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ്സ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് 50% ഇസ് ബിലോ ദാറ്റ് ചൈൽഡ്സ് ഹൈറ്റ്. തേർഡ് സെൻറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 97% ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ എബോവ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ്സ് ഹൈറ്റ്. Only 3%, including that line, 3% are below that line. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കുട്ടി വളരെ ഷോർട്ടാണെന്നാണ്. സോ ഇഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് ബിലോ തേർഡ് സെൻറ്റൈൽ, ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഈസ് ഷോർട്ട്. ഇത് വെയിറ്റ് ആണ്, ഇത് ഹൈറ്റ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 3 centile, ഇഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് ബിലോ തേർഡ് സെൻറ്റൈൽ, ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഈസ് ഷോർട്ട്. സപ്പോസ് if the child's height is somewhere here above 97th centile, അപ്പോൾ 3 ആൾക്കാർ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളൂ, ബാക്കി 97% ഇതിന് താഴെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ടോൾ സ്റ്റാച്ചർ. സപ്പോസ് ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ തേർഡ് സെൻറ്റൈൽ ആൻഡ് 97th centile, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് നോർമൽ. സോ നമ്മുടെ ആസ് എനി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, അവർ ഫസ്റ്റ് എയിം ഈസ് ടു ടേക്ക് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, take the height of the child, you can plot correctly in the growth chart. അപ്പോൾ എഗെയിൻ പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് 5നും 6നും ഇടയ്ക്ക് 10 ലൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 12 ലൈൻ ഉണ്ട്. 5 year 1 month, 5 year 2 month, ഓരോ മാസമായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ 5.5 വയസ്സ് 6.5 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഹിയർ ഇസ് നെയിം ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അത് എഴുതിയിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ കിട്ടലുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വിസിറ്റിൽ അവരുടെ ബേബി കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ബിക്കോസ് ചിലപ്പം മദേഴ്സ്, ഞാൻ പലപ്പോഴും 8 ഫെബ്രുവരി കൊല്ലം മറന്നു പോകും. 2010 2010 മറന്നു പോകും. പക്ഷേ നമുക്ക് 2010 2011 ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു സീ ദ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്, അവർ ചൈൽഡ്സ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ, ദിസ് ഈസ് ഏജ് ഇൻ ഇയേഴ്സ്, ഹിയർ ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം. So this is the girls chart, that is pink. How to plot growth chart, adana next important. We have taken the height of the child, how to plot the growth chart. This is the growth chart. So this is a 9-year-old boy. അപ്പോൾ 9 year കറക്റ്റായിട്ട് ഏജ് 9 year ആണ്. 9 year 1 month പോലും ഇല്ല. 9-year-old boy. Height of the child is 110 centimeter. And the weight of the child is 20 kg. So here I have plotted the height of the child. What is your comment? The height 110 centimeter, 9-year-old boy, that is below third centile. So this child is having short stature. Though this child requires investigation. അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കുട്ടി ഷോർട്ടാണ്, അതിന് എന്തായാലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ അത് ഫിസിയോളജിക്കലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് പെത്തോളജിക്കലായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസ് ഒക്കെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് മെഷേർഡ്. വെയിറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, വെയിറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ തേർഡ് സെൻറ്റൈൽ. ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് തേർഡ് സെൻറ്റൈലാണ് വെയിറ്റ്. ഹൈറ്റ് തേർഡ് സെൻറ്റൈലും വളരെ താഴെയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ടു അസസ് ദ ഹൈറ്റ് ഏജ്. ഹൈറ്റ് ഏജ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, സോ you just draw a straight line till that meet the 50th centile and then drop it. Then you will get a number here, that is 5 year 4 months. 5 year 4 months is the height age. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഏജ് വെച്ചാൽ, അവൻ്റെ വയസ്സ് 9 വയസ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രോണോളജിക്കൽ ഇയർ ഈസ് 9 years. സോ ഹിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 110 centimeter. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അവൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 9 വയസ്സാണ് അവൻ്റെ വയസ്സ്. പക്ഷേ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് അവൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹൈറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ്. അവൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹൈറ്റ് 50th centile നോക്കിയാൽ ഏകദേശം അറിയാം 133 centimeter ആണ് അവൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹൈറ്റ്. ബട്ട് അവൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 110 centimeter ആണ്. പക്ഷേ ആ ഹൈറ്റ്
5 വയസ്സ് 4 മാസവും പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ നോർമൽ ഹൈറ്റാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ 110 സെൻറ്റിമീറ്റർ അവൻ്റെ ആ ഹൈറ്റ് നോർമലായ ഒരു 5 വയസ്സ് 4 മാസം കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഏജ്. സോ ഹിസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഈസ് 9 ഇയർ, ബട്ട് ഹിസ് ഹൈറ്റ് ഏജ് ഈസ് 5 ഇയർ 4 months. അവന് 9 വയസ്സ് പ്രായമാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു 5 വയസ്സ് 4 മാസമുള്ള കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം. ദെൻ ദ വെയിറ്റേജ്. സോ plot the weight, just draw a horizontal line till that meet the 50th centile and drop it. That is at the 6 years. For his weight age is 6 year. അത് പറയാം, അവൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് 9 ഇയർ ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് 5 വയസ്സും 4 മാസമുള്ള കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റുമാണ്. അതിലർത്ഥം എന്താൽ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും അവൻ്റെത് കുറവാണ്, പക്ഷേ ഹൈറ്റാണ് വളരെ കുറവ്, വെയിറ്റ് അത്ര കുറവല്ല. So height is much more less compared to the weight. That is the inference of this chart. Next thing is, നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഹൈറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും കുറേയൊക്കെ. അത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റേഷ്യൽ ഒരു ഫാമിലിയൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ്, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഹൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ബട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ there. അതിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാമിലിയൽ. അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ഹൈറ്റ് കണക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ഹിസ് ടാർഗറ്റ് ഹൈറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ്, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാമിലിയൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ. അതൊരു ഫിസിയോളജിക്കലാണ്, അതിനെ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം. ഇതേ ചൈൽഡ്, ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 175 സെൻറ്റിമീറ്റർ, മദേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 162 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫാദർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് മദർ പ്ലസ് 13 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫാദർ 175, ഹൈറ്റ് ഓഫ് മദർ 162 പ്ലസ് 13, ദാറ്റ് ഈസ് 350 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് 175 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇവൻ്റെ മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗേൾ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫാദർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് മദർ മൈനസ് 13 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതാണ് മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ്. അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോ റേസിലും, ഇഫ് യു ടേക്ക് അമേരിക്കൻ, ദ ആവറേജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഈസ് 13 സെൻറ്റിമീറ്റർ. If you take African, if you take Indian, so the average difference of the height, the average difference between mother and father or boy and a male and a female is 13 centimeter. അതാണ് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വന്നത്. പിന്നെ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ 175 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഏവറേജ് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ എബവ് ആൻഡ് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിലോ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മിഡ് പാരൻ്റൽ റേഞ്ച്. സോ ഈ കുട്ടിയുടെ മിഡ് പാരൻ്റൽ റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ 181 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് 169 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. നമുക്കതൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം ചൈൽഡ് മിഡ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ്, height, age, weight, age. So how to plot mid parental height? Mid parental height ആണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ടാർഗറ്റ് ഹൈറ്റ്. So that is 175 centimeter. I'll just plot the mid parental height. This is I just drawn a arrow at around 18 to 20 years. That is the adult height. അവൻ്റെ 18-20 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവൻ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ആവറേജ് ഹൈറ്റാണ് മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ഈ കുട്ടി ഇതേപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഹൈറ്റിൽ എത്തുമോ നോക്കുക. ആ ഹൈറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസം ഫാമിലിയിലായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നം. സോ മിഡ് പാരൻ്റൽ റേഞ്ച് ഈസ് ദ 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ എബവ് ആൻഡ് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിലോ. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ child's height. We can see whether if the child grows in the same trajectory, whether he will reach at the height at 18 to 20 years. നമുക്കൊന്ന് ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് കുറച്ച് ഇതേപോലെ ഏകദേശം ഈ ലൈന് പാരലായിട്ട് കുട്ടി വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ഏകദേശം 150 സെൻറ്റിമീറ്ററേ ഹൈറ്റ് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബിലോ മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ബിലോ മിഡ് പാരൻ്റൽ റേഞ്ച്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 181 ആൻഡ് 161 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അവൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ ടാർഗറ്റിൽ അവൻ എത്തിക്കൊള്ളും. അപ്പോൾ വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫെമിലിയൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ. ദിസ് ചൈൽഡ് ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ഫെമിലിയൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ബിക്കോസ് ഹിസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 150 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് well below that mid parental range, though this child should be investigated for short stature. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫറൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ അറിയണം, വെയിറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ അറിയണം, ഹൈറ്റ് ഏജും വെയിറ്റ് ഏജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണം, മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം,
അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടി പത്തോളജിക്കലാണോ ഫിസിയോളജിക്കലാണോ എന്ന് അറിയണം. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബോണേജ് ആണ്. ബോണേജ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ലേറ്റർ ബൈ ഡോക്ടർ ദീപ. സോ ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് ബോണേജ് എന്നുള്ളത് പറയാം. ഇവൻ്റെ ബോണേജ് 4 വയസ്സാണ്. അവൻ്റെ ബോണേജ് 4 വയസ്സാണ് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ബോണേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 4 ഇയേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് 4 ഇയേഴ്സ്. 4 ഇയേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക. സോ ഹിസ് ബോണേജ് ഇസ് far below his chronological age. Born age is 4 years. So this child requires investigation എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവും കൂടിയായി. ബോൺ ഏജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും, ഫാമിലിയൽ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ബോൺ ഏജ് വളരെ ഡിലേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദിസ് ചൈൽഡ്. ഇനിയുള്ളത് ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി എന്നാണ്. ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പം DEICയിലൊക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊരു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് മെഷേർഡ് ദ ഹൈറ്റ് അഗെയിൻ. സോ നമ്മൾക്ക് ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സീ ഇതാണ് ഇവൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ദി സെയിം ചൈൽഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ബോയ് വിത്ത് അറ്റ് 7 years 6 months 97 centimeter ആയിരുന്നു. Here it is 7 years 6 months. I have plotted here 95 centimeter, 97 centimeter. Height at 7 years and 6 months is 97 centimeter. നമ്മൾ അവനെ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊരു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് 8 years, അപ്പോൾ 100 centimeter ആയി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ഓരോരോ പ്രാവശ്യം കുട്ടി ഫോളോ അപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഡോട്ട് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. So here you can see the 2 dots. So what is the growth velocity? He has gained 3 centimeter per 6 months. ഈ 6 മാസം കൊണ്ട് 97 centimeter നിന്ന് 100 centimeter ആയി. അപ്പോൾ 3 centimeter in 6 months. അപ്പോൾ 1 year എത്രയാവും? 6 centimeter. So his growth velocity is 6 centimeter per year. അതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So what is the inference? അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും അവൻ ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് അവൻ ഏകദേശം അവൻ്റെ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി ചാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ്, ഇന്ത്യൻ ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ചാർട്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 7 ഈ വയസ്സിൽ കറക്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 centimeter per year ആണ്. അത് ഏത് സെൻറ്റൈലാണ്? 50th centile. 50th centile ഈസ് നോർമൽ. ഇഫ് ദ ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 25th centile, 25th ഇതാണ് 25th centile. 25th centile താഴെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ റിക്വയർസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അതാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചറിൻ്റെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ. ഇഫ് ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി സീരിയൽ മോണിറ്ററിംഗിൽ ഇഫ് ദ ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 25th centile ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ഫോളോ അപ്പ്. എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4 years മുതൽ ഒരു 6 centimeter per year ആണ് അവൻ്റെ നോർമൽ ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 50th percentile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 centimeter ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 25th percentile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 centimeter ആക്കും. അപ്പോൾ 1.5 centimeter per yearലും താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. വൺ ഈസ് ഭയങ്കര മാത്സ് പോലെ തോന്നും, അങ്ങനെ തോന്നാറൊന്നുമില്ല. ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഹൈറ്റ് ഏജ് ഈസ് മോർ ദാൻ വെയിറ്റ് ഏജ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ? ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ വയസ്സ് 8 കൊല്ലാണെങ്കിൽ 8 വയസ്സാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം 7 വയസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും, വെയിറ്റ് ഒരു 5 വയസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റേജ് ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ. ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിനെക്കാട്ടും കുറവാണ് ഹൈറ്റിനെക്കാട്ടും കുറവാണ് വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത്? വെയിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത്. എപ്പോഴും വെയിറ്റ് ഹൈറ്റിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മിക്കവാറും ന്യൂട്രീഷണൽ കോസ് ആയിരിക്കും. പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷൻ. ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. വെയിറ്റ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ചൈൽഡ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലം, അത് ക്രോണിക് ഇൽനെസ്, ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ്, റീനൽ ഡിസീസ് ആണ്, ലിവർ ഡിസീസ്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിക്ചർ. ക്രോണോളജിക്കലി ഈസ് മോർ ദാൻ വെയിറ്റ് ഏജ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഹൈറ്റ് ഏജ്. അപ്പം 8 വയസ്സ്
7 വയസ്സിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒരു 5 വയസ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഹൈറ്റാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത്. ഹൈറ്റാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് എൻഡോക്രൈൻ കോസ് ആയിരിക്കും, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസി ആയിരിക്കും, അക്കോൺട്രോപ്ലേസിയ, അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് കോസ് ആയിരിക്കും, ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഒക്കെ പോലെ. ഹൈറ്റേജ് ഇസ് മച്ച് മോർ എഫക്റ്റഡ് കമ്പയർഡ് ടു വെയിറ്റേജ്. വെയിറ്റേജ് ഇസ് മച്ച് മോർ എഫക്റ്റഡ് കമ്പയർഡ് ടു ക്രോണോളജിക്കലി. ഹൈറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത്, അതിനേക്കാട്ടും കുറവ് വെയിറ്റും, അതിനേക്കാട്ടും കുറവ് അവൻ്റെ ഏജും. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അവൻ്റെ ഏജിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും. അത് പ്രിക്കോഷ്യസ് പ്യൂബർട്ടി ആയിരിക്കും. വെയിറ്റേജ് ഇസ് മച്ച് മോർ എഫക്റ്റഡ് കമ്പയർഡ് ടു ഹൈറ്റ്. ഹൈറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ എഫക്റ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ക്രോണോളജിക്കലി. ഹൈറ്റും വെയിറ്റും അവൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാട്ടും കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ വെയിറ്റാണ് അധികം കൂടിയെങ്കിൽ അതിന് ഒബേസിറ്റി ആയിരിക്കും, എക്സോജീനസ് ഒബേസിറ്റി. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് മതി ഇതിൽ. Bone age assessment is taken by a separate class. So, thank you so much.